जय जगन्नाथ पिलाने साहित्यान चैनल को समस्त स्वागत। आज आम भारतीय दर्शन विषय पढ़ा। 4th यूनिट्र अवशिष्टांश। भारतीय दार्शनिक माने भौतिक सुख को गुरुत्व न दे चिरंतन सुख व पारमार्थिक सुख पर विशेष गुरुत्व दे थांते। कारण भारतीय दर्शन मुख्यतः धर्ममूलक आत्मकेन्द्रिक और आत्मसुख विधायक। तेणु भारतीय दर्शन को मुख्यतः दुई भाग विभक्त कराया। गोटे आस्तिक दर्शन और गोटे नास्तिक दर्शन। जो दर्शन में ईश्वर अस्तित्व स्वीकार करा जाए ताकू आस्तिक दर्शन कहुए और जो दर्शन में ईश्वर अस्तित्व को स्वीकार करा जाए नहीं ताकू नास्तिक कहुए नास्तिक दर्शन कहुए। ता भितर आसुचंदी कोड़ा ना चार्वाक दर्शन जैन दर्शन बौद्ध दर्शन। यही तीनों जाक दर्शन में ईश्वर अस्तित्व को स्वीकार करा जाए नहीं। आउ गोटे रहा आमर आरंभ वैदिक दर्शन रही उपनिषदीय दर्शन रही तापर आसी चार्वाक दर्शन तापर बौद्ध तापर जैन ये भाव दर्शन आम भारतीय संस्कृति रही। वैदिक धर्म दर्शन कौन ताकू आम आउ गोटे ना जाना ता हूँ श्रौत दर्शन। श्रौत दर्शन कहीं वेद को श्रुति बोली कह जाए कारण या शुणी शुणी लिखा जाता लिपिबद्ध करा तेणु ताकू कह श्रुति। आउ भारतीय दर्शन सबुठारु प्राचीनतम दर्शन। ऋक् साम यजु अथर्व ये जो 4टी धर्म आमर रही वेद रही से वेदरे धर्म दर्शन जहाँ प्रख्यापन होती श्रौत दर्शन ये कह जाए। ए देवता मान स्तुति कराई कारण गोटे विश्वास अच्छी जे प्राणीर जीवन धारण तार विकास तार सुख ए सबुरे अग्नि इंद्र वरुण सूर्य विष्णु सौर आदि विभिन्न देवता मानकर आशीर्वाद रही से बिना कौन सी प्राणी जगत जीवन धारण कर। तेज श्रौत दर्शन में यज्ञ द्वारा आत्मार तथा विश्वर कल्याण निमंते जमिति निर्देश दि जाए यज्ञ अनुष्ठान कले कल्याण साधन हम से भली सृष्टि रहस्य केमती सृष्टि केमिति तार रहस्य को उन्मोचन करने माने अनुसंधान मूलक ज्ञान मार्गर दि जाए निर्देश दि जाए। तेज उपनिषद ये जो यह हूँ आम वैदिक धर्म दर्शन व श्रौत दर्शन। तापर आसला उपनिषदीय दर्शन। वेदर शेष भाग हूँ उपनिषद। 12 गोटी उपनिषद रही। ये 12 गोटी उपनिषद को प्रामाणिक उपनिषद रूपे ग्रहण करा जाए। से 12टी उपनिषद है ईश केन कठ प्रश्न मंडूक मांडुक्य तैत्तिरीय छांदोग्य ऐतरेय बृहदारण्यक श्वेताश्वेत आउ गोटे है मैत्र उपनिषद। ये 12 गोटी उपनिषद रही। ये उपनिषद गुड़िक 4 गोटी तत्व को आलोचना कराई। गोटे है ब्रह्म तत्व आत्मतत्व आउ है साधन तत्व बा सृष्टि तत्व 4टी तत्व को आलोचना कराई उपनिषदीय दर्शन रे। तापर इसला चार्वाक दर्शन। चार्वाक दर्शन कौन ताकू चारुआर्क दर्शन बोली मध्य कह जाए थे। देवगुरु बृहस्पतिंकर अवदान है कारण भौतिक सुख लालसा व्यतीत यह चारु बा सुंदर वाक्य समन्वित होकर चार्वाक दर्शन नाम नामित कराई। एथिरे शरीर को सर्वस्व करा जाए शरीर विनाश रे सबुर विनाश आउ चार्वाक दर्शन दैहिक सुख विधान पर गुरुत्व आरोप करिथाए। तेणु से गोटे रही पद जावत जीवेद सुखं जीवेद दृढ़ कृत्य घृतं पिबेद तस्मिन् बुधस्य देहस्य पुनरागमन कृत। यही नीति को चार्वाक दर्शन ग्रहण करे। ये दर्शन रे से आत्मा परमात्मा पुनर्जन्म मुख्य संबंध रे कौन सी गुरुत्व दि जाए बा कौन सी वर्णना करा जाए नहीं। केवल देहर सुरक्षण यथेच्छा भोग लालसा नारी समूह जनित जो इंद्रिय सुख और देह सुख रही से देह सुख ही चार्वाक दर्शन में विस्तृत भाव में आलोचना करा जाए। ईश्वर कौन सी वर्णना नहीं। तेणु ये है नास्तिक दर्शन गोटे उदाहरण। तापर आसला आम बौद्ध दर्शन। आम जानी वैदिक जुगर परवर्ती समय बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार होता एवं यही धर्म स्रष्टा थिले गौतम बुद्ध। आउ सेतेबेले
ସମାଜରେ ଧର୍ମ ନାମରେ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାର ବଢ଼ି ଚାଲିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ମହାକାରୁଣିକ ଶ୍ରୀ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସେ ନବମ ଅବତାର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କୁ। କାରଣ ଜୟଦେବ ତାଙ୍କ ଗୀତ ଗୋବିନ୍ଦରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ବୁଦ୍ଧକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଯେଉଁ ନବମ ଅବତାର ବୁଦ୍ଧ ଅବତାର ବୋଲି ସେ ଏଥିରେ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦସ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ବିଧେରଃ ଶ୍ରୁତିଜାତମ୍ ସଦୟ ହୃଦୟ ଦର୍ଶତି ପଶୁଘାତମ୍ କେଶବ ଧୃତ ବୁଦ୍ଧ ଶରୀର ଜୟ ଜଗଦୀଶ ହରେ। ଏଥିରେ ସେ ବୈଦିକ ସୂକ୍ତ ଗାନ କରି ଯଜ୍ଞବଳି ନାମରେ ଅଗଣିତ ପଶୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା। ସେତେବେଳେ ଭଗବାନ ବୁଦ୍ଧ ରୂପରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦକୁ ଆଧାର କରି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବେଦକୁ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖି ତାର ପଶ୍ଚାତ୍ ଭାଗରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମାଜରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ବେଦରେ ଯେତେ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଶ୍ଲୋକ ସବୁକୁ କଦର୍ଥ କରି ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଜାତି ଧର୍ମ ଲିଙ୍ଗକୁ ନେଇ ନାହିଁ ନଥିବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କୁସଂସ୍କାର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ସେ ସମୟରେ। ଏହା ଫଳରେ କ'ଣ ହେଲା ନା ସାଧାରଣ ଜନମାନସ ଅତିଷ୍ଠ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସମାଜରେ କଳୁଷିତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ଏହି ସମୟରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ବିପଦଗାମୀ ହୋଇଥିବା ଜନମାନସରେ ଚରିତ୍ର ଶୁଦ୍ଧତା ଓ କାମନାର ପବିତ୍ରତାର ବାଣୀ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ପୁନର୍ବାର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ବାତାବରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେଥିଲାଗି କୁହାଯାଏ ଯେ ସମାଜର ଅବକ୍ଷୟ ଅବସ୍ଥାରେ ବୌଦ୍ଧଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଆଶୀର୍ବାଦର ସମ୍ଭବ ଥିଲା। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 560 ମସିହାରେ ନେପାଳରେ କପିଳାବସ୍ତୁ ନଗରୀରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଶୁଦ୍ଧୋଧନ ଏବଂ ମାତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ମାୟାଦେବୀ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ପିଲା ଦିନର ନାମ ଥିଲା ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ରାଜା ସୁଦ୍ଧୋଧନ ଶାକ୍ୟ ନାମକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିର ରାଜା ଥିଲେ। ତେଣୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ମୁନି ହେଲେ ବା ଯେତେବେଳେ ବୁଦ୍ଧତ୍ୱ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଶାକ୍ୟ ମୁନି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଥିଲା। ସେ ଶାକ୍ୟ ମୁନି ରୂପରେ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସେଇ ନବଜାତକର କୁଣ୍ଡଳୀ ଗଣନା କରି ଜଣେ ଜ୍ୟୋତିଷ କହିଥିଲେ ଯେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସଂସାରୀ ହେବ ନାହିଁ, ସଂସାର ମାୟାମୋହକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସ ନେବ, ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ହେଇଯିବ। ସେ ସମୟରେ ରାଜା ସୁଦ୍ଧୋଧନ ପୁତ୍ରକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଦିଗରୁ ତା ମନକୁ ହଟାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ ନା 16 ବର୍ଷ ବୟସ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କପିଳାବସ୍ତୁର ପଡ଼ୋଶୀ କୋଲି ରାଜ୍ୟର ରାଜକନ୍ୟା ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ ଯଶୋଧାରାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଦେଇଥିଲେ। ଯଶୋଧାରାଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ନାଁ ଥିଲା, ତା ନାଁ ହେଉଛି ଗୋପା। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ପୁତ୍ରର ମନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ସୁଦ୍ଧୋଧନ ଏକ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ ଯେଉଁଠାରେ ପ୍ରତିଦିନ ନୃତ୍ୟ ଗୀତର ଆସର ରହୁଥିଲା। ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସେଠିକୁ ଯାଉଥିଲେ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଭଳି ସେଥିରୁ ଆନନ୍ଦ ଉପଭୋଗ କରିପାରୁନଥିଲେ। ତାପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ଘଟଣା ଘଟିଲା। 29 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ 4ଟି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ, ଯେଉଁ 4ଟି ଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେଇଥିଲା। ସେ 4ଟି ଦୃଶ୍ୟ ହେଲା କ'ଣ ନା ଜରା, ବ୍ୟାଧି, ମୃତ୍ୟୁ, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେ ଶେଷରେ ଏ ଯେଉଁ 4ଟି ଅବସ୍ଥା ଭିତରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ। ଘର ପରିବାର ସ୍ତ୍ରୀ ନବଜାତ ପୁତ୍ର ଏବଂ ରାଜନର ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଭ୍ରମଣ କଲେ। ଶେଷରେ ବୁଦ୍ଧଗୟା ଅଞ୍ଚଳର ଗୋଟେ ନିରଞ୍ଜନା ନଦୀ କୂଳରେ ଏକ ବିରାଟ ଅଶ୍ୱତ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ମୂଳେ ଦିବାରାତ୍ର ବସି ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ବୁଡ଼ି ରହିଲେ। 49 ଦିନ ଧ୍ୟାନ କଲା ପରେ ଏକ ବୈଶାଖ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରିର ଶେଷ ଭାଗରେ ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ଚିତ୍ତ ହଠାତ୍ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇଗଲା, ଯାହାକୁ ବୋଧି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ସେଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନଟା କ'ଣ ନା ସଂସାର ହେଉଛି ଦୁଃଖମୟ, କାମନା ହେଉଛି ଦୁଃଖର କାରଣ, କାମନାର ବିନାଶରେ ଦୁଃଖର ବିନାଶ, ଆଉ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗରେ ଜୀବନକୁ ପରିଚାଳିତ କରିପାରିଲେ ମୋକ୍ଷ ବା ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ସହଜ ହେବ। ଏଇ 4ଟି ସତ୍ୟକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କଲେ। 49 ଦିନ ଧରି ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲା ପରେ ଏଇ 4ଟି ସତ୍ୟ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ
ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ଜୀବନର ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ନେଇଥିଲେ, ଧ୍ୟାନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଧ୍ୟାନ ମଗ୍ନ ହେବା ପରେ ଏଇ 4ଟି ତତ୍ତ୍ୱ ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ମାନେ ଗୃହର ମାୟା ଜଞ୍ଜାଳ ଭିତରୁ ବାହାରି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଭାବରେ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥିଲା। ତେବେ ଏଇ 4ଟି ଜିନିଷ ହେଉଛି 4 ମହାନ ସତ୍ୟ। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧଦେବ କେତୋଟି ମାର୍ଗର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ, ଯେମିତିକି ସତ୍ ଭାବନା, ସତ୍ ବୁଦ୍ଧି, ସତ୍ କଥନ, ସତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ, ସତ୍ ଜୀବିକା, ସତ୍ ଉଦ୍ୟମ, ସତ୍ ଚେତନା, ସତ୍ ସମାଧି। ଏହାକୁ କୁହାଗଲା ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗିକ ମାର୍ଗ। ଯେତେବେଳେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ପ୍ରଥମେ ନିଜର ଏଇ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧତ୍ୱକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିସାରିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ 5 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ବସିଥିଲେ, ଯେଉଁ 5 ଜଣ ତାଙ୍କ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ଅନୁଗାମୀ ସାଜି ସାରିଥିଲେ। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଆଶାୟୀ ହେଇଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଞ୍ଚ ତପସ୍ୱୀ କୁହାଯାଏ। ସେ ଏଇ ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନ ପାଇଲେ, ସେ ତତ୍ତ୍ୱଜ୍ଞାନକୁ ସେ ପଞ୍ଚ ତପସ୍ୱୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଏହାକୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଧର୍ମଚକ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ସୂତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଞ୍ଚ ତପସ୍ୱୀ ଏହି ନୂତନ ସତ୍ୟକୁ ଏକ ମହାନ ସତ୍ୟ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଓ ତରୁଣ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବୋଧିଲାଭ କରିଥିବା ହେତୁ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିଥିଲେ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ସିଦ୍ଧାର୍ଥଙ୍କର ନାମ ବୁଦ୍ଧ ଭାବରେ ନୂତନ ନାମରେ ସେ ପରିଚିତ ହେଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବୁଦ୍ଧ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ନିର୍ବାଣ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତା ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଣ ଶବ୍ଦ ନଥିଲା। ଦାର୍ଶନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନିର୍ବାଣ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ମୋକ୍ଷ ସହିତ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରଖେ। ହିନ୍ଦୁ ଦର୍ଶନ ଅନୁଯାୟୀ ମୋକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଅଜ୍ଞତା ହେତୁ କର୍ମ ପ୍ରତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବନ୍ଧନ ବା ଆକର୍ଷଣରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ଏହି ସଂସାରରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରୁଛେ, ସେ ସଂସାରରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଯେତେ ସବୁ କର୍ମଜନିତ ବନ୍ଧନ ରହିଛି, ସେଥିରୁ ଆମକୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କରିବାକୁ ହେବ, ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା। ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ନିର୍ବାଣ ଶବ୍ଦଟି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ସେଇଆ କହେ। ବୁଦ୍ଧଦେବ 5ଟି ନୀତି ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଜୀବ ହତ୍ୟାରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବା, ଜୀବ ହତ୍ୟା କରିବା ନାହିଁ, ଚୋରି ନ କରିବା, ଯେକୌଣସି ଦୁର୍ନୀତିଯୁକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା, ଯୌନ ବ୍ୟଭିଚାର ଏବଂ ଅନୈତିକ ନାରୀ ସମ୍ପର୍କରୁ ନିଜକୁ ନିବୃତ୍ତ ରଖିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ପର ନାରୀ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେବା ନାହିଁ, ଜୀବନରେ ମିଥ୍ୟା କହିବା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟର କୁତ୍ସାରଟନା କରିବା ନାହିଁ ଏବଂ କୌଣସି ମାଦକ ଦ୍ରବ୍ୟ ସେବନ କରିବା ନାହିଁ। ଏଇଟା ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର 5ଟି ନୀତି, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନର ପଞ୍ଚଶୀଳ ନୀତି। ତାପରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ଚକ୍ର କ'ଣ ନା, ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ସାଂସାରିକ ମାୟାମୟରୁ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥିବା ସାଧାରଣ ମଣିଷକୁ ମାୟା କବଳରୁ ମୁକ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ମାର୍ଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଧର୍ମଚକ୍ର ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ମାର୍ଗ, ଏବଂ ଏହି ମାର୍ଗ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ନିଜ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ମାର୍ଗ ବିଷୟରେ ସେ, ହେ ଭିକ୍ଷୁଗଣ, ଜୀବନର ଯାତ୍ରାପଥରେ 2 ଗୋଟି ସୀମାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ଏକାନ୍ତ ବାଞ୍ଛନୀୟ। ତାହା କ'ଣ ନା, ହୀନ, ଅଜ୍ଞ, ନୀଚଜନ, ଅନାର୍ଯ୍ୟ, ଆଦୃତ, ଅକୁଶଳକର, କାମଲିପ୍ସା ଜଡ଼ିତ ମାର୍ଗରେ ଆମେ ଅନୁରକ୍ତ ରହିବା। ତାପରେ ଅନାର୍ଯ୍ୟ, ଅନର୍ଥକ, ନିରର୍ଥକ, ଆତ୍ମକ୍ଲେଶ ଜନିତ ଦୁଃଖ ବରଣ କରିବା। এই 2ଟି ସୀମା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ବିଳାସ ଏବଂ ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ବିକାର। এই 2 ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଜ୍ଞାକରଣୀ, ଜ୍ଞାନକରଣୀ, ଉପଲବ୍ଧି ଯୋଗ୍ୟ, ଅଭିଜ୍ଞତାର ଯୋଗ୍ୟ, ବୋଧଗମ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ନିର୍ବାଣ ଅଭିମୁଖୀ ମଧ୍ୟମ ମାର୍ଗ ତଥାଗତଙ୍କର ବୋଧ ହୋଇଛି ବୋଲି ସେ କହିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଭିକ୍ଷୁଗଣଙ୍କୁ କହିଥିଲେ। ତାପରେ ସେ କେତୋଟି ସତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ, ଯେ
ଯାହାକୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ଦୁଃଖ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ। ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ, ମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷକୁ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରେ ସେ ବିଷୟରେ ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଦୁଃଖ ଜନ୍ମ, ଜରା, ବ୍ୟାଧି, ମରଣ, ଅପ୍ରିୟ ମିଳନ, ପ୍ରିୟ ବିଚ୍ଛେଦ, ଇପ୍ସିତ ବସ୍ତୁ ନ ପାଇବା, ସଂକ୍ଷେପ, ଏଇସବୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଜୀବନର ଦୁଃଖ ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଆଉ ପଞ୍ଚସ୍କନ୍ଧ ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। କେଉଁଥିରୁ ଦୁଃଖ ମିଳିଥାଏ ନା ରୂପ, ବେଦନା, ସଂଜ୍ଞା, ସଂସ୍କାର ଓ ବିଜ୍ଞାନ ଯାହାର ସମଷ୍ଟିରେ ନାମ ରୂପର ଉତ୍ପତ୍ତି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଦୁଃଖ ଆର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାଣୀ ସମାଜରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ଲାଭ କରିଥିଲା ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ ଦର୍ଶନ, ତାର ଯେଉଁ ତତ୍ତ୍ୱ ସାରଗର୍ଭକ ଥିଲା, ଯାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ବହୁ ବ୍ୟକ୍ତି ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥିଲେ, ନିର୍ବାଣ ପ୍ରାପ୍ତି ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥିଲେ। ସମାଜରୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ, କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଶାଶ୍ୱତ ଚିନ୍ତାଧାରାକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଥିଲା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଦର୍ଶନର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ସାହିତ୍ୟ ଆଉ ଦର୍ଶନ ଆମେ ଯାହା ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆମେ ଜୈନ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପିଲାମାନେ ଏଇ କ୍ଲାସ୍ଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିବ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଭିତରେ, ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ କହିବ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ। ରହିଲି, ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ପାଠ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।